हे परमोच्च प्रभु चिरंतन सत्य आमे केवल तुमरी आज्ञाबह होई उठू ओ सत्यर विधान को आश्रय करी जीवन धारण करू। श्री अरविंद गीता संपर्क रे जो विचारटी रखिछंती आलोचनाटी करिछंती जे दिव्यगुरु श्रीकृष्ण जो गीता रे जो त्रयमार्ग कथा आलोचना करुछंती से त्रयमार्गटी हला जे जड़े मानव ता जीवन रे गोटे नूतनता आड़क यात्रा करिया पे संकल्प करिवो। तार से संकल्प द्वारा से दिव्य कर्म करिवो। आउ कौन करिवो ना गोटे हृदय गोटे आवेग सृष्टि तार हवा दरकार दिव्य कर्म करिया पई एवं से हृदयर आवेग कहा द्वारा हबो ना भक्ति द्वारा हबो। एवं यह सहित से आलोचना करुछंती जे ई दिव्य कर्म सहित दिव्य कर्म भक्ति सहित गोटे चिंतार सर्वोत्तम अवधि ऊर्धायन मार्ग को यात्रा करिवो। एवं से यात्रा कहा द्वारा करिवो ना परम ज्ञान द्वारा ही यात्रा करिवो। तार दिव्य संकल्प दिव्य कर्म द्वारा हबो एवं तार जो लक्ष्य से ऊर्धायन मार्ग ज्ञान द्वारा हबो। एवं यही कर्म एवं ज्ञान ए दीटा को जे संयोग करिवो से होची हृदय से भक्ति द्वारा ही एक कथा हबो। एईटा को से आलोचना करने को जाइकरी गोटे सुंदर रूपायन करिछंती कुरुक्षेत्र समरर कथा आलोचना करुछंती जे मानव जीवनटा गोटे संग्राम जीवन एवं से संग्राम जीवन ही कुरुक्षेत्र हो तार प्रतीक। एवं एटी जे जीवनर योद्धा से मानव प्रतिनिधि अर्जुन तांक भितरे देखा देइछि गुटे विषाद भाव अर्थात कर्म प्रति जो उत्साहहीनता भाव देखा देइछि। यदि कहीं देखा दिए कर्म प्रति कहीं उत्साहहीनता भाव कहीं देखा दिए से प्रसर श्रीबंद सुंदर भाव आलोचना करिसंती। गोटे अंतर्द्वंद्व देखा देइछि एवं से अंतर्द्वंद्वटा इमिति एई प्रकार हेई पारे श्रीबंद कहउछंती जे मानव जीवन किछि प्रश्न तापाई से उठेइछंती जे ई संसार प्रकृति जे प्रकार हेई कि अछि जिमिति लागे संसारटा जिमिति भगवानंकर विपरीत कार्य से करुछि। भगवानंकर स्वभाव स्वधर्म जहा भगवान को स्वभाव स्वधर्म है जमिति से चिरंतन सत्य से शाश्वत सी अमरत्व किंतु ये जगत है क्षणभंगुर ये जगत है परिवर्तनशील ये जगत पूर्ण ज्ञान नहीं एठी सेठी अज्ञानर वशवर्ती होइकी अछि से जिमिति बदली गोटे नूतन गोटे जिमिति गोटे निष्ठुर भाव ता भीतर रही। तेणु जमी आध्यात्मिक जीवन सहित भगवत जीवन सहित ये प्रकृति पार्थिव जीवन कि जीपरी कि सामंजस्य नाई बोली देखा जाए। से मानव अधिकांश मुनि ऋषि माने ये जगत को भगवान टारू विपरीत बोली भाविकी विपरीत जगतटा को गोटे मिथ्या बोली कहते माया बोली कहते ये जगत आज प्रतिबंधक सृष्टि करे बोली कहते। श्री अरविंदटी आलोचना करुचंती जे प्रकृत रे ये जगत एवं ये जीवन एवं दिव्यता भीतर एक विशाल संपर्क रही से संपर्कटी गीताटी स्पष्ट करुछि। एवं गीता ये जगत एवं ये जीवन गोटे आध्यात्मिक जीवन सहित गोटे सीधा सड़क मुहांमुही कराइछि। जगत जीवन को सीधा मुहांमुही किए करिवो ना जी मानव सत्ता जी संकल्प करुछि से दिव्य आधार रे जीवन बंचिबाकू से जगत एवं जीवन को सीधा मुहांमुही कराइबो।
ତେବେ ଯାଇକରି ସାଧନାର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚି ହେବ। ସେଠି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆଲୋଚନା କରୁ ଯେ ଜଗତ ଆଉ ଜୀବନକୁ ଯଦି ସିଧା ଚାହିଁବାର ଅର୍ଥ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସିଧା ଚାହିଁବା, କାରଣ ଏ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ପୃଥକ୍ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ବିଧାନର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସେ ତାର ସ୍ରଷ୍ଟା ବିଶ୍ୱ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ କାନ୍ଧରୁ ଖସାଇ ଦେଇ ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଯିଏ ବିଧାନ ଗଢ଼ିଛି ସିଏ ହେଉଛି, ବିଧାନ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜଗତ, ବିଧାନ ହେଉଛି ଜଗତ, ଆଉ ବିଧାତା ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ବିଧାନ ଆଉ ବିଧାତା ଦୁଇ ଜଣ ଅଲଗା ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପୃଥିବୀ, ଏ ଜଗତ ଏବଂ ଈଶ୍ୱର, ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଅଲଗା ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ଜଗତଟା ସେଇ ଦିବ୍ୟତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ସଂଗ୍ରାମ ଭିତରେ ଦେଇ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ସଂଗ୍ରାମ ହେଲା ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମ, ସେଇଟା ହେଉଛି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ଷତ୍ରିୟ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ଷତ୍ରିୟତ୍ୱର ସ୍ୱଧର୍ମ ଏବଂ ସଗୁଣ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଠି କ୍ଷତ୍ରିୟର ସ୍ୱଭାବ ହେଲା ଯେ ଏଠି ଦୁର୍ବଳମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପାପୀ ଦୁରାଚାରୀ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବିଧର୍ମୀ ତାଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବା, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପତିତ ଦଳିତ ନିଷ୍ପେଷିତ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରି ଏଠି ଗୋଟେ ଧର୍ମ, ଦୟା, ଶାନ୍ତି, ମୈତ୍ରୀର ଗୋଟେ ସାର୍ବଜନୀନ ପରିବେଶ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଏହି ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କର ସାରଥୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ରଥରେ ବସିକରି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରକୁ, କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ବିରୋଚିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କଥା, ସେ ବିରୋଚିତ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରସ୍ଥାନ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଦେଖି ପକାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମିତ୍ରମାନଙ୍କୁ, ସେ ଦେଖି ପକାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କୁ। ସେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନ ଚ ଶ୍ରେୟ ନୁପଶ୍ୟାମି ହତ୍ୱା ସ୍ୱଜନ ମୋ ହବେ। ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ ହତ୍ୱା ସ୍ୱଜନ ମା ହବେ, ମୋର ଯେ ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ହତ୍ୟା କରିକିରି କି ପ୍ରକାର ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି, ଏ କଥା ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ହେ କେଶବ, ମୋ ଭିତରେ ବିପରୀତ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଭାବଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଆତ୍ମିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ୱଭାବ ସ୍ୱଧର୍ମରୁ ସେ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇକରି ଗୋଟେ ବ୍ୟବହାରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ୱଭାବକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ସେଥିରେ ସେ କେବଳ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱଜନମାନେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର, ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଯାଚାର୍ଯ୍ୟ ପିତର ପୁତ୍ରା ତଥୈବ ଚ ପିତାମହ ମାତୁଳା ଶ୍ୱଶୁରାନ୍ ପୌତ୍ରା ଶଳା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସ୍ତତା। ମୁଁ ଯାହାକୁ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ତାଙ୍କର ଅତି ସମ୍ପର୍କୀୟ, ମାତୁଳ, ଶ୍ୱଶୁର, ପୌତ୍ର, ଶଳା, ପିତାମହ, ଗୁରୁଦେବ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ଜୀବନଯାପନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆତ୍ମୀୟ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମସ୍ଥ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବତ୍ ବିରୋଧୀ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଆତ୍ମୀୟ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର ମନ ବିଗଳିତ ହୋଇ ଉଠିଛି। ଯେମିତି ପର ପୁଅର ଦୋଷ ଦେଖିଲେ ଆମେ ସମାଲୋଚନା କରୁ, ଆଉ ନିଜ ପୁଅର ଦୋଷ ଦେଖିଲେ ଆମେ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଉ। ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଯଦି ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ତାକୁ ଭୁଲ ବୋଲି କହୁ, ଆଉ ନିଜ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଠିକ୍ର ରୂପ ଦେଇକି ତା ଉପରେ ଯୁକ୍ତି କରୁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ସେ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପର୍କୀୟର ମୋହ ଏବଂ ଅହଙ୍କାରର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୁକ୍ତି, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଯୁକ୍ତିଟା ଅତି ଅମୂଳକ ଯୁକ୍ତି ନୁହେଁ। ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯେମାନଙ୍କୁ
ହତ୍ୟା କରିକି ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସୁଖ ଭୋଗ କରିବି, ଏ ରାଜ୍ୟ ସୁଖ ଭୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୋର କ'ଣ ଲାଭ ହେବ? ବରଂ ମୁଁ ମିତ୍ରଦ୍ରୋହ ହେବି ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଯାଉଛି ସେମାନେ ତ ଲୋଭବଶତଃ ତାଙ୍କର ଚେତନା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ମୋର ତ କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ବିବେକ ଅଛି, ମୁଁ କାହିଁକି ଏତେ କଥା ଥାଉ ଥାଉ କେମିତି ମିତ୍ରଦୋହ ଦ୍ରୋହେ ଚପାତକମ୍, ତେଣୁ ମୁଁ ମିତ୍ରକୁ ମାରିକିରି କାହିଁକି ପାତକ ହେବି? ଆଉ କୁଳକ୍ଷୟଂ କୁତଂ ଦୋଷଂ, ମୁଁ କାହିଁକି କୁଳକ୍ଷୟର ଦୋଷ ମୋ ଉପରେ ଆରୋପ କରିବି? ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହି କୁଳକ୍ଷୟ ଯଦି ହୁଏ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ବଂଶନାଶ ହେବ। ସେ ଯୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରର କଥା। ଅର୍ଜୁନ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ର ଯାହା ପଢ଼ିଥିଲେ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭିତରେ ଯେଉଁ କ୍ଷତ୍ରିୟର ଦୌର୍ବଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇଛି ସେଇଟାକୁ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଥିଳ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ମୋର ରୋମହର୍ଷଣ ଜାତ ହେଉଛି, ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଏମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ହାତ ଯାଉନାହିଁ। ଏବଂ ଏମାନଙ୍କୁ ମାରିକିବା ଲାଭ କ'ଣ? ଏମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ମାରିକିରି ମୁଁ କାହିଁ ପାପ କରିବାକୁ ଯିବି? ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ ମୋ ଉପରେ କୁଳକ୍ଷୟର ଦୋଷ ଲାଗିବ। ଏବଂ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ କୁଳକ୍ଷୟ ହେଲେ ବଂଶନାଶ ହେବ। ଆଉ ଯଦି ବଂଶନାଶ ହେଇଯାଏ ଅଧର୍ମ ବ୍ୟାପିଯିବ। ଆଉ ଯଦି ଅଧର୍ମ ବ୍ୟାପିଯାଏ, ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ଅଧର୍ମ ବ୍ୟାପିଯାଏ ସେ ପରିବାରର ସ୍ତ୍ରୀମାନେ କୁଳଟା ହେଇଯିବେ ଏବଂ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରୁ ଯେଉଁ ପିଲା ଜାତ ହେବ ସେ ବର୍ଣ୍ଣ ଶଙ୍କର ଜାତ ହେବ। ଏବଂ ସେ ବର୍ଣ୍ଣ ଶଙ୍କର ଜାତ ଯଦି ହୁଏ ତା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପିତୃପୁରୁଷ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପାଇବେନି ଏବଂ ସେ କୁଳଧର୍ମ ବିନାଶ ହେଇଯିବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ନରକରେ ପଡ଼ିବେ। ଏତେ କଥା ଜାଣିକିରି ମୁଁ କାହିଁକି ଏ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଯିବି? ଏହି କଥା କହିସାରି ଅର୍ଜୁନ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦ ପାଖରେ କି ସବୁ ଗାଣ୍ଡିବ ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯାଇକିରି ଅର୍ଜୁନ ଯାଇକି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦ ପାଖରେ ବସିବାଇ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗର ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଶ୍ଲୋକ ଅତି ଚମତ୍କାର ଶ୍ଲୋକ, ସଞ୍ଜୟ ଉବାଚ ତଂ ତଥା କୃପୟାବିଷ୍ଟ ମଶ୍ରୁପୂର୍ଣ୍ଣା କୁଳେକ୍ଷଣମ୍ ବିଷୀଦନ୍ତମିଦଂ ବାକ୍ୟ ମୁବାଚ ମଧୁସୂଦନମ୍। ସେତେବେଳେ ସେ ଅଶ୍ରୁପୂର୍ଣ୍ଣ ନେତ୍ରରେ ଅତି କୃପାବିଷ୍ଟ ହୋଇକିରି ଅତି ଦୟାଯୁକ୍ତ ହୋଇକି ଲତକପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ବିଷୀଦନ୍ତ ଅର୍ଜୁନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦ ପାଖରେ ବସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କରିପାରୁନି ବୋଲି ସେ ଗାଣ୍ଡିବ ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି ବସିଗଲେ। ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କୁତସ୍ତ୍ୱା କସ୍ମଳମିଦଂ ବିଷମେ ସମୁପସ୍ଥିତଂ ଅନାର୍ଯ୍ୟ ଜୁଷ୍ଟମ ସ୍ୱର୍ଗ୍ୟ ମକୀର୍ତ୍ତି କରମର୍ଜୁନ। ଭଗବାନ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି କସ୍ମଳମିଦଂ ବିଷମେ ସମୁପସ୍ଥିତଂ, ହେ ଅର୍ଜୁନ ବିଷମେ ସମୁପସ୍ଥିତମ୍, ଏହି ବିଷମ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ବିପତ୍ତି କାଳରେ ତୁମର ସମୁପସ୍ଥିତ ଏ ପ୍ରକାର ତୁମର ଏହି ବିପରୀତ ଧର୍ମୀ ସ୍ୱଭାବ କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି? କୁତସ୍ତ୍ୱା କସ୍ମଳମ୍ ଇଦମ୍, ତୁମର ଏ ମୋହ ଆସିଲା କୁଆଡ଼ୁ? ଏଇ ଯେଉଁ ପିତା ମାତୁଳ ଏମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କର ଦ୍ୱାହି ଦେଇକିରି
ଏତେ କଥା କହୁଛ, ଏଇ ବିଷମ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଇଟା ଆସିଲା କୁଆଡ଼ୁ? ଆଉ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଛି, ଏ ପରିସ୍ଥିତି ହେଉଛି ଅନାର୍ଯ୍ୟର ପରିସ୍ଥିତି, ଅଜୁଷ୍ଟମର ପରିସ୍ଥିତି, ଅସ୍ୱର୍ଗମର ପରିସ୍ଥିତି, ଅକୀର୍ତ୍ତିର ପରିସ୍ଥିତି। ତେଣୁ ସେଠି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଏହା ତ ଅନାର୍ଯ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟ, ଅତି ନିନ୍ଦାକରର କାର୍ଯ୍ୟ, ଅସ୍ୱର୍ଗର କାର୍ଯ୍ୟ, ଆଉ ଅକୀର୍ତ୍ତିକର ଅର୍ଜୁନମ୍। ଏଇଟା ଯେ ଅକୀର୍ତ୍ତି, ତୁମେ ସଂସାରରେ ସମସ୍ତେ ତୁମକୁ ନିନ୍ଦା କରିବେ। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ବିଚାରଟେ ରଖୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଷାଦ ଦୁଃଖ ଓ ଆତ୍ମଜିଜ୍ଞାସାରେ ରତ ଅର୍ଜୁନ ଶୋକ ଦୁଃଖ ସନ୍ଦେହରେ ଅଭିଭୂତ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ସଂସାରକୁ ଅସାରବୋଧ କଲେ, ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ, ପାପକର୍ମର ପରିଣାମ ପାପ ବୋଲି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ପାପୀମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ମାରିବି, ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସେ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିକିରି କାଣ୍ଡିବ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ସେତେବେଳେ ତାର ଉତ୍ତର ରୂପେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ତୀବ୍ର ଭାବେ ଭତ୍ସନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଭଗବାନ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି କୁତସ୍ତ୍ୱ କସ୍ମଳ ଇଦମ୍, ତୁମର ଏ ବିଷମ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏପରି ମୋହ କେମିତି ଜାତ ହେଲା? ଏଠି ବାଟେ ଭତ୍ସନା କରିକି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଅତି ଭତ୍ସନା କରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହିପରି ଏକ ଗୋଳମାଳିଆ ଭାବ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା? ତୁମର ଭ୍ରମ କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା? ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମର ଦୌର୍ବଲ୍ୟ, କ୍ଳୈବତ୍ୱ, କ୍ଷତ୍ରିୟଚିତ୍ତ ବିରଚିତ ଧର୍ମ ଅଧପତନ ଘଟିଲା। ତାପରେ ବାକ୍ୟଟି ବି ସେଇ ସୁନ୍ଦର 3 নম্বର ଶ୍ଲୋକରେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ମା କ୍ଳୈବ୍ୟଂ ଗଛ କୌନ୍ତେୟ ନୈତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଜୋପପଦ୍ୟତେ କ୍ଷୁଦ୍ରଂ ହୃଦୟ ଦୌର୍ବଲ୍ୟଂ ତ୍ୟକ୍ତ୍ୱତିଷ୍ଠ ପରନ୍ତପ। ମା କ୍ଳୈବ୍ୟଂ ଗଛ କୌନ୍ତେୟ, ସେ ଭତ୍ସନା କରି କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ଏଇ କ୍ଳୈବତ୍ୱ, ଏ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଶୂନ୍ୟତା କାହିଁକି ଜାତ ହେଲା? ନୈତତ୍ତ୍ୱ ତୁଇ ଉପପଜ୍ୟତେ, ଯାହା ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କ୍ଷୁଦ୍ରଂ ହୃଦୟ ଦୌର୍ବଲ୍ୟ, ତୁମେ ଅତି ହୃଦୟ ତୁମର ଦୁର୍ବଳ ଜାତ ହେଉଛି, କାତରତା ତୁମ ଜାତ ହେଇଯାଉଛି, ଏବଂ ଯାହା ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତ୍ୟକ୍ତ୍ୱତିଷ୍ଠ ପରନ୍ତପ, ହେ ପରନ୍ତପ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ ଏହି ହୃଦୟର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ତ୍ୟାଗ କର ଏବଂ ଉଠି ଠିଆ ହୁଅ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ କର। ଏହି ଜାଗାରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପୁଥାପୁତ୍ରକୁ ଏଇଟା ତ ସଭା ପାଉନି, ତୁମେ କୈବଲ୍ୟ ଜାତ ହେଉଛି, ଏଟା କ୍ଷତ୍ରିୟଚିତ ବା ବିରଚିତ ଧର୍ମର ଅଧପତନ ଘଟୁଛି ଏହାଦ୍ୱାରା। ଆଉ ଅଥବା ଧର୍ମ ଆଉ ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟର ଜଣେ ସାର୍ଥକ ନେତା ଏପରି ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଏହାକୁ ଏପରି ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା, ଅଥବା ହୃଦୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏପରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ଦୁର୍ବଳତା ପ୍ରକାଶ ପାଇବା, ଅଥଚ ବୁଦ୍ଧିଭ୍ରଂଶ ହେତୁ ଭଗବତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କର୍ମ ବର୍ଜନ କରିବା ବା ଦିବ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ଗାଣ୍ଡିବ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା, ଏହା ତ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଏ ଭାବ ତ ସ୍ୱର୍ଗର ନୁହେଁ। ଏ ପଥ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଇହ ଜଗତରେ ମହତ୍ କର୍ମ ବୀରତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ କୀର୍ତ୍ତି ଅର୍ଜନ କରାଯାଏ, ଏପରି ମନୋଭାବ ଦ୍ୱାରା ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। କାରଣ ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ ନକରି ତୁମେ ଅସ୍ୱର୍ଗମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ନର୍କରେ ପଡ଼ିବ, ସ୍ୱର୍ଗପ୍ରାପ୍ତି ତୁମର ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ତୁମେ ସର୍ବଦା ମାନେ କୀର୍ତ୍ତି ଅର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ? ଅକୀର୍ତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ। ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମର ସ୍ୱଭାବ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ
ତୁମେ ତୁମର କାର୍ପଣ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ କର ଏବଂ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ। ହେ ଶତ୍ରୁନାଶକ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ ଉଠ, ତୁମେ ଜାଗ୍ରତ କର। ଏହି ଜାଗାରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଧର୍ମଗୁରୁ ହିସାବରେ, ଜଣେ ଦିବ୍ୟଗୁରୁ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଏଇଟା କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଉତ୍ତର କି? ଜଣେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୀର ଆଉ ଜଣେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୀରକୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରେ। ସେଠି ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁରୁ, ଏ ଧର୍ମଗୁରୁ ହିସାବରେ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଉନାହାନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଜଣେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ପାଇଁ ଆଉ ଜଣେ କ୍ଷତ୍ରିୟର ଉତ୍ତର ସେ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମଗୁରୁମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ସିଏ କହିଥାନ୍ତେ ଯେ ହଁ ପ୍ରକୃତରେ ସେସବୁ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ତୁମେ ଜପ କର, ଧ୍ୟାନ କର, ଧର୍ମ କର, ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କର, ସେ ଯୁଦ୍ଧ ଫୁଦ୍ଧରୁ କ'ଣ ମିଳିବ? ତୁମେ କୋମଳତା, ସାଧୁତା, ଆତ୍ମତ୍ୟାଗର ଉପଦେଶ ଦେଇଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୁରୁ ସେ ହେଉଛି କ୍ଷତ୍ରିୟ, ସେ କ୍ଷତ୍ରିୟର ଉତ୍ତର ସେ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସଂସାରର ଆଦର୍ଶ, ସାଂସାରିକ ଜୀବନଧାରାକୁ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ଉପଦେଶ ଦେବେ। ଏଠି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୀତା ମାଧ୍ୟମରେ ମୁକ୍ତ କଣ୍ଠରେ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଅର୍ଜୁନ ବୀରର ଅନୁଚିତ କ୍ଳୈବତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ଡୁବି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁରୁ ଅଶ୍ରୁପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସେ ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ, କାରଣ ସେ କୃପୟାବିଷ୍ଟ। ତେବେ ଏହା କ'ଣ ଦେବୋଚିତ ଦୁର୍ବଳତା ନୁହେଁ? ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କୃପା କ'ଣ? ସେ କୃପୟାବିଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି। କୃପୟାବିଷ୍ଟ କୁଳକ୍ଷଣମ୍, ଯେଉଁଟାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଞ୍ଜୟ କହୁଛନ୍ତି, ତଂ ତଥା କୃପୟାବିଷ୍ଟମ୍ ଅଶ୍ରୁପୂର୍ଣ୍ଣ କୁଳେକ୍ଷଣମ୍। ଅର୍ଜୁନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉତ୍ତରକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କରୁଣା ପାଇଁ, ସେ କୃପା ପାଇଁ ସେ ପାଥେୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ କରୁଣା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ହାତ ପାତୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ତିରସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ କ'ଣ ଭଗବାନ ଏଠି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ତାହେଲେ ଭଗବାନ କ'ଣ ଏଠି ଯୁଦ୍ଧ କରିକିରି କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ସଂସାରରେ କେବଳ ଯୁଦ୍ଧ ହେବା ଉଚିତ। ଯେମିତି ଦାର୍ଶନିକ ନିତ୍ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସଂଗ୍ରାମ, ଏ ଜଗତଟା ହେଉଛି ଯୁଦ୍ଧ ନୀତିର ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଯୁଦ୍ଧର ନୀତିର ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ସେହିଭଳି କ'ଣ ଏଠି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି? ଯେମିତି ଟିଉଟୋନିଆନ୍ ମାନେ, ହିବ୍ରୁ ମାନେ, ସେମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଦୟାମାୟା କରନ୍ତି ସେଇଟା ବୀର ହୃଦୟର ସେଇଟା ଦୁର୍ବଳତା। ଆଉ ନରୱେର ବୀରମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ କଠୋର କରି ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଆମକୁ ମଙ୍ଗଳ କରିଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ, ଯେ ଆମ ହୃଦୟ କଠୋର। କାହିଁକି ଭଗବାନ ଯଦି କଠୋର, ତେଣୁ ଆମ ହୃଦୟ ଯେହେତୁ କଠୋର, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ପାତ୍ରୀ। ତେଣୁ ଏଠି କେବେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ, ଆଉ କିଛି ହେବନି। ଏଇ ବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ ଭଗବାନ ଏଠି ଦେଉଛନ୍ତି? ତାର ଉତ୍ତରରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପୁଣି ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଗୀତା ଏଠି, ଗୀତାର ବାଣୀଟା ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଏବଂ କରୁଣା ଭାରତୀୟ ଚିତ୍ତରେ ସଦାସର୍ବଦା ଦେବୋଚିତ ପ୍ରକୃତିର ଏକ ମହାନ ବିଭବ ରୂପେ ସ୍ୱୀକୃତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଏଠି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଯେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ମାନବ ଶରୀରରେ ଦୈବ ପ୍ରକୃତିର ସମ୍ପଦକୁ ମାନେ କେମିତି ରଖିଛନ୍ତି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବେ ଯେ ମଣିଷ ଭିତରେ କେମିତି ଦୟା ରହିଛି, କୋମଳତା ରହିଛି, ଅକ୍ରୋଧ ରହିଛି, ଅହିଂସା ଗୁଣ ସବୁ ରହିଛି, ତା ଭିତରେ କେମିତି ବୀର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ତେଜ ରହିଛି। ଏ ସମସ୍ତ କଥା ଭଗବାନ
ତାଙ୍କ ଏ ଗୀତାରେ ସେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଠି କ୍ରୂରତା ରହିଛି, ଏଠି କଠୋରତା ରହିଛି, ଏଠି ଭୟାନକତା ରହିଛି, ଶତ୍ରୁବୋଧର କରିବାର ହର୍ଷ, ଧନ ସଞ୍ଚୟ, ଅନ୍ୟାୟ, ଭୋଗ, ଯେଉଁ ଭୋଗବିଳାସ ସବୁ ରହିଛି, ଏଟା ହେଉଛି ଆସୁରିକ ଗୁଣ। ଏସବୁର ଉତ୍ପତ୍ତି ଗୋଟେ ଆସୁରିକ ପ୍ରକୃତିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି ଏବଂ ଆସୁରିକ ପ୍ରକୃତିରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଥାଏ ସେମାନେ କାମନାକୁ ହିଁ ନିଜର ଏକମାତ୍ର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ବୋଲି ପୂଜା କରନ୍ତି। ସୁତରାଂ ଏହିସବୁକୁ କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବି ଅର୍ଜୁନ ଦୁର୍ବଳତା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଭତ୍ସନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଜୁନ ଯେଉଁ କାମନାର ବିନାଶ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ନାହିଁ କହିକିରି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଯେଉଁ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛନ୍ତି ଏ ଯୁକ୍ତି ବି ଅମୂଳକ ନୁହଁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେ ଯୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ସେ ସମୟଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ନିଜେ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ରର ସେ ଯେଉଁ ବୀର ତା ବୀର ସ୍ୱଭାବରୁ ସେ ସ୍ଖଳନ ହୋଇଯାଇଛି, ସେଇଠିକି ସେ ଭତ୍ସନା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ ଯେଉଁ ଯୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ପାପୀକୁ ମାରି ମୁଁ ଯଦି ପାପ କରିବି ତା ଦେହରେ ପାପ ଦୋଷ ହେବ, ପାପ ଦୋଷ ହେଲେ ବଂଶନାଶ ହେବ, ବଂଶନାଶ ହେଲେ ଆଉ ଅଧର୍ମ ବ୍ୟାପିଯିବ, ଅଧର୍ମ ବ୍ୟାପିଗଲେ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ କୁଳଟା ହେଇଯିବେ, ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ କୁଳଟା ହେଲେ ବର୍ଣ୍ଣଶଙ୍କର ପୁତ୍ର ଜାତ ହେବେ, ଆଉ ବର୍ଣ୍ଣଶଙ୍କର ପୁତ୍ର ଜାତ ହେଲେ ବଂଶ ଲୋପ ପାଇଯିବ, ସବୁଆଡ଼େ ଅଧର୍ମ ଅନାଚାର ବଢ଼ିଯିବ। ଏକଥା ଯେଉଁ କହିଲେ ଅର୍ଜୁନ ଏ କ'ଣ ଭୁଲ କହିଲେ? ଏଟା ଭୁଲ ସେ କହିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଟା ଗୋଟେ ଭାରତୀୟ ଶାସ୍ତ୍ରର ଗୋଟେ କଥାଟାକୁ ଅର୍ଜୁନ ସେଠି ଥୋଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବିଷାଦ ଜାତ ହେଇଛି ସେ ବିଷାଦ ଏହି କଳଙ୍କ ଗୋଟେ ଆତ୍ମାର ଅନ୍ଧକାର ଭିତରକୁ ପଳାଇ ଯାଇଛି, ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାଟା ତା ବିବେକଟା, ଏବଂ ସେଠି ସଙ୍କଟ ଏବଂ ବିପଦ କାଳରେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏଠି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ସଙ୍କଟ ବିପଦ କାଳରେ ଆସିଲା କେଉଁଠୁ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ। ପ୍ରଶ୍ନର ଏଠି ଇଙ୍ଗିତ ଦେଉଛି ଯେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ନିଜର ବୀରତ୍ୱ ସ୍ୱଭାବର ସ୍ଖଳନ ଘଟିଛି। ଏକ ଦିବ୍ୟ କରୁଣା ଅଛି ଯାହା ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଅବତରଣ କରେ ଏବଂ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ଏହି କୃପା ନାହିଁ, ଯାହାର ଚରିତ୍ର ଏ ଦୟାର ଛାଞ୍ଚରେ ଢଳାଇ ହୋଇ ନାହିଁ, ସେ ଯଦି ନିଜକୁ ନିଜେ ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନୁଷ୍ୟ, ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ବା ଅତିମାନବ ବୋଲି ମନେ କରେ ତେବେ ତାହା ମୂର୍ଖତା ବା ଧୃଷ୍ଟତା ମାତ୍ର। କାରଣ ସେ କେବଳ ଅତିମାନବ ଯେ ମାନବ ଜାତି ମଧ୍ୟରୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚତମ ପ୍ରକୃତିକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରେ। ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଯେଉଁ କୃପାବଷ୍ଟ ସେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଖଳନ ଘଟିଛି, ସେତେବେଳେ ସ୍ଖଳନ ଘଟିଲା ପରେ ସେ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରୁ ପଳାୟନ କରିନାହାନ୍ତି, ସେ କୃପା ପାଇବା ପାଇଁ, ପରାମର୍ଶ ପାଇବା ପାଇଁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ଯଦି ନିଜକୁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଯୋଦ୍ଧା ବୋଲି କହିକିରି, ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଯୋଦ୍ଧା ବୋଲି କହିକିରି ସେ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ତାର ମୂର୍ଖତା ହେଇଥାନ୍ତେ, ଧୃଷ୍ଟତା ହେଇଥାନ୍ତେ। ସେ ଯେହେତୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ଖଳନ ଘଟିଛି ସତ, ଏବଂ ସ୍ଖଳନ ଘଟିକିରି ସେ ପଳେଇ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ କୃପା ତାଙ୍କ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହେବ। ସେଠି ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟିଏ ଅତିମାନବର ଜାତିର ସେ କରୁଣାଟା ମାନବ ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚତମ ପ୍ରକୃତିକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବ। ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ମାନବତ୍ୱର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ମନର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ସେହି ସମ୍ଭାବନା ତା ଭିତରେ ପ୍ରକାଶ ହେବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଅତିମାନସିକ ସତ୍ତା ପ୍ରକାଶ ଲାଭ କରେ ସେତେବେଳେ ତା ଭିତରେ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ସେ ମାନବ ଜାତି ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉଚ୍ଚତମ ପ୍ରକୃତିକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବ। ଏହି କରୁଣା, ସେହି ଭଗବାନଙ୍କ କରୁଣା ଯୁଦ୍ଧ, ସଂଘର୍ଷ
ମନୁଷ୍ୟର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦୁର୍ବଳତା, ପାପ ପୁଣ୍ୟ, ସୁଖ ଦୁଃଖ, ଜ୍ଞାନ ଅଜ୍ଞାନ, ତାହାର ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଓ ମୂର୍ଖତା, ତାହାର ଅଭିପ୍ସା ଓ ବିଫଳତା, ଏହି ସକଳ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ପ୍ରେମ, ଜ୍ଞାନ, ଧୀର, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ଦେଖିବ ଏବଂ ସବୁକୁ ସେ ପ୍ରେମ, ଜ୍ଞାନ, ଧୀର, ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିଦେବ ଏବଂ ଏହିସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିତରେ ସେହି କରୁଣା ପ୍ରବେଶ କରିବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଭିତରେ ସେ କ୍ଲେଶକୁ ଦୂର କରିଦେବ। ସେହି ପରମ କରୁଣା ସେ ସାଧୁ ଆଉ ପରୋପକାରୀଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିକିରି ସେ ପ୍ରେମ ଓ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟର ଦାକ୍ଷିଣ୍ୟ ରୂପେ ମୂର୍ତ୍ତ କରିବ। ଆଉ ସେହି ପରମ କରୁଣା ମନୀଷୀ ଏବଂ ବୀରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସେ ସହାୟତାକାରୀ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବିଶାଳ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ଶକ୍ତିକୁ ଧାରଣ କରିବ। ଆଉ ସେହି କରୁଣା ଦିବ୍ୟ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାର ଶୌର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରାଣକୁ ସେ ଧାରଣ କରିବ, ଯାହା ପ୍ରାଣଶୂନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆଘାତ କରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଦୁର୍ବଳ, ଦଳିତ, ପତିତ, ଆହତମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବ ଏବଂ ରକ୍ଷା କରିବ। ଏବଂ ସେହି ଦିବ୍ୟ କରୁଣା ଯାହା ବଳଶାଳୀ ଧୃଷ୍ଟ ଅତ୍ୟାଚାରୀମାନଙ୍କୁ ବୋଧ କରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ବୋଧ କରେ ସେ ଘୃଣା ବା କ୍ରୋଧର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇକି ବୋଧ କରେ ନାହିଁ। କାରଣ କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଘୃଣା ଉଚ୍ଚତମା ଦୈବ ଗୁଣ ନୁହେଁ। ସେ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସେହି ପରମ କରୁଣା ସିଏ କ'ଣ କରେ ନା ସେ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଆଉ ଧୃଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ସେ ବୋଧ କରେ। ଶ୍ରୀରନ୍ଦ ଏଠି ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅନେକ ଧର୍ମ, ଅନେକ ବିରୋଧୀ ଧର୍ମୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସବୁ ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ଘୃଣା କରିକିରି କିଛି ଅତ୍ୟାଚାରୀକୁ ବୋଧ କଲେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମିଥ୍ୟା କଥା। ଯେ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଗବାନଙ୍କ ଘୃଣା ପ୍ରବୃତ୍ତି କାହାଣୀ ଅର୍ଦ୍ଧ ଆଲୋକିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମିଥ୍ୟା କାହାଣୀ ବୋଲି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି। ଯେପରି ଆହୁରି ସେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ନରକରେ ଯେ ମଣିଷ ଯଦି ପାପ କରେ ନରକରେ ପଡ଼ିବ, ଚିରନ୍ତନ ପତନ ହେବ, ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିବ। ଏହି ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ମିଥ୍ୟା କାହାଣୀ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସେ ଆଲୋଚନା ସବୁ ହେଇଛି। ସେଇ କରୁଣା ସେଇମାନେ ହିଁ ଯେଉଁମାନେ କରୁଣାର ବିଷୟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହିସବୁ ମିଥ୍ୟା ଅର୍ଦ୍ଧ ଆଲୋକିତ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଭିତରୁ ଯଥାର୍ଥ କଥାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବ। କାରଣ ପ୍ରାଚୀନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରମ୍ପରା ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଦେଖାଇ ଦେଇଛି ଯେ ବଳଶାଳୀ ମଦମତ୍ତ ଦୈତ୍ୟକୁ ତାର ପାପ ଯୋଗୁଁ ହତ୍ୟା କରିବାରେ ଦିବ୍ୟ କରୁଣାର ଯେତିକି ଅନୁକମ୍ପା ପ୍ରେମ ନିହିତ ହୋଇକି ରହିଛି, ଦୈତ୍ୟର ଅତ୍ୟାଚାର ଅନ୍ୟାୟରୁ ଦୁଃଖୀ ଆଉ ପୀଡ଼ିତମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଅନୁକମ୍ପା ପ୍ରେମ ବିଦ୍ୟମାନ ହୋଇକି ରହିଛି। ଦିବ୍ୟ କରୁଣା ଏମିତି ଏକ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଅତିମାନବୀୟ ଲୋକରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ରହିଛି ଯେ ତାର ସବୁ ଧାରାଟି ବା ଶକ୍ତିଟି ସବୁବେଳେ ଅନୁକମ୍ପା ଏବଂ ପ୍ରେମମୟ। ସେଥିପାଇଁ ଅର୍ଜୁନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ସମର୍ପିତ ସତ୍ତା। ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ସଂଶୟ ଦେଖା ଦେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର କ୍ଷତ୍ରିୟତ୍ୱରୁ ସ୍ଖଳନ ଘଟିଛି ଏବଂ ଗାଣ୍ଡିବ ଖସି ପଡ଼ୁଛି, ମନ ବିଚଳିତ ହୋଇଯାଇଛି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ଟାଣ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଶିଥିଳ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରୁ ଲୋତକ ଝରି ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ସେ କୃପାବିଷ୍ଟ ହୋଇକରି ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି।
ए दुईटी तीन श्लोक सुंदर भाव में आलोचना करिसेंती एवं श्री अरविंद जो विचार जे जदि सी धर्मगुरु होते ताहले से निश्चित कही थांते जे हाँ तो युद्ध करने दरकार नहीं, तू चाल गोटे मंदिर करू मठ करू से धर्म प्रचार करू। किंतु तांकर जो धर्म तांकर जो गुरु सी होते क्षत्रिय, तांक भीतर क्षत्रियत्व जागृत करी यथार्थ कर्म माध्यम ज्ञान प्राप्ति करिवार जो धाराटी को से बलवत्तर करने पुनि गांडीव उठाइवाई निर्देश दौरान स्वभाव एवं स्वधर्म द्वारा कार्य करी किपरि जड़े से चिरंतन आध्यात्म मार्गरे ज्ञानर आलोकित हो पारे ता उपरे श्री अरविंद अति चमत्कार जुक्ति भाव में आलोचना गोटे पर गोटे आलोचना करी चली। वर्तमान यही कथा सहित आमे आलोचना आड़ को जीवा। वर्तमान आम आलोचना करवा। रवि भाई आप आलोचना आरंभ करंतु। आम तीनोटी श्लोक पढ़िलु सांख्य जगर एवं ताकू श्री अरविंद आलोचना करिसेंती। रवि भाई समस्त को नमस्कार, शुभ संध्या।